स्वागत मोर नुआ एक वीडियो को। आज आम देखा पिले माने जो भारत में जो तुम कौन ना विभिन्न विभागर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो रही जमीती है परम वीर चक्र पुरस्कार है, केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार है, तापर तुमर पद्मश्री पद्मश्री तापर पद्मभूषण तुमर जो जो बड़ बड़ जो पुरस्कार रही ता विषय आम यही वीडियो माध्यम संपूर्ण जानिबा। तो से पुरस्कार कौन पाई दिया जाए, कौ खेल पाई कि युद्ध पाई कि कौ पुस्तक पाई, माने कौ पुरस्कार क्यों खेल पाई बा कौ साहसिकता पाई दिया जाए ताहा यही वीडियो माध्यम आम संपूर्ण भाव में जानिबा। तो वीडियोटी डेरी न करी आरंभ करवा चलतु। सर्वप्रथमे आम देखा पिले ना कौन सर्वप्रथम पुरस्कार रही तुमर परम वीर चक्र पुरस्कार ना कौन परम वीर चक्र पुरस्कार। एटा केमती पाई दिया जाए पिले माने ना एटा तुमर दिया जाए कौन पाई देश पाई हैला आमर जो देश पाई ना केउटी केउटी युद्ध बा निजर साहसिकता बढ़ाई सेठी पाई दिया जाए। देख ना कौन जल स्थल और आकाश बाहिनी अपूर्व साहसिकता तथा जीवन उत्सर्ग निमित्त परम वीर चक्र पुरस्कार दिया जाए। ना कौन पाई आम जो देश रे रही जो सैन्य बाहिनी है कि कौन सी साहसिकता वीर पुरुष माने जो निजर बलि देकी ना केउटी केउटी जल भागरे हो कि स्थल भागरे हो कि ऊपर जो जहाज रे जो युद्ध करूथांती आकाश बाहिनी रे मध्य युद्ध करिके कौन निजर जीवन को उत्सर्ग करिसंती सही महान व्यक्ति मानकु परम वीर चक्र पुरस्कार दिया जाए। बुझिपारल एही सामरिक सम्मान ना केबेठु आरंभ होइछि तुमर 1950 मसीहा जानुआरी 26 तारीख दिन ना कहा द्वारा दिया जाए राष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कार से मानकु प्रदान करा जाए। कारण से देश पाई निज जीवन उत्सर्ग करिथांती एवं तांको सही महान व्यक्ति को यही पुरस्कार द्वारा घोषित करा जाय थाए। बुझी पारछ। तापर 2 नंबर पुरस्कार देखबा ना कौन भारत रत्न पुरस्कार। भारत रत्न कौन पाई दिया जाए पिले ना तुमे माने एटी भल भाव देखि पारिबा ना कौन स्वाधीनता संग्राम आम देश जेतेबेले स्वाधीनता हैला आम देश स्वाधीनता न हेबा पूर्व इंग्रेज शासक मानक द्वारा आम शोषित होथिलु बा तांकर कहिबा अनुसार आम से जहाँ कहूथिले ताहा करूथिलु। तो जेतेबेले स्वाधीनता आनिबा पाई जो महान व्यक्ति माने चेष्टा कले सही समय रे काना स्वाधीनता संग्राम राजनीति समाज सेवा शिल्प उद्योग शास्त्रीय संगीत गान वैज्ञानिक उद्भावन वाद्य यंत्र गीत गान तापरे तुम रहा कौन चलचित्र निर्देशमा जो सिनेमा जो भल भल जो अभिनय करिथांती बा भल विषय वस्तु को नहीं कि जो चलचित्र सिनेमा कौन करिथांती बनई थांती सही व्यक्ति मानक मध्य यही भारत रत्न पुरस्कार दिया जाए। तापरे कौन अभिनय ए इत्यादि क्षेत्र में उल्लेखनीय अवदान निमंते भारत रत्न पुरस्कार दिया जाए। यही जेते गुड़ाक तुम्हें देखिल ना कौन कौन समाज सेवा है राजनीति है शिल्प उद्योग शास्त्रीय संगीत वैज्ञानिक उद्भावन विज्ञान द्वारा जेते भी जानवाहन है जेकोसी टेक्नोलोजी अनुसार जहाँ जदि भल उन्नतिर कौन सी विज्ञान द्वारा कौन से यंत्र बनागला से यही भारत रत्न पुरस्कार दिया जाए। तापर देखिबा कौन ना तुमर रही अशोक चक्र बा कीर्ति चक्र बा शौर्य चक्र यही पुरस्कार कौन पाई दिया जाए। यही पुरस्कार साहसिकता पाई प्रदान करा जाए और बलि पड़ीथिबा वीर पुरुष मानक गृह दिया जाए। एटा कौन जे ए अशोक चक्र और कीर्ति चक्र पाई कौन जड़े निज जीवन को उत्सर्ग कर जदि निज जीवन को उत्सर्ग कर मृत्युवरण कला ताहेले नाई कि तांकर सांत्वना बा तांकर फैमिली रो परिवार गृह रे
ନା କ'ଣ କରାଯାଏ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି ବା ବଳି ପଡ଼ିଥିବା ତାଙ୍କ ମୃତ ଦେହ ପରିବାରକୁ ଏହି ଅଶୋକ ଚକ୍ର ବା କୀର୍ତ୍ତି ଚକ୍ର ପୁରସ୍କାର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ 4 ନମ୍ବର କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। 4 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ତୁମର ନା କ'ଣ, ବୀରଚକ୍ର ପୁରସ୍କାର। ବୀରଚକ୍ର ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ସେଇ ସେମ୍ ନା କ'ଣ, ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସାହସିକତା ଦ୍ୱାରା ଯଦି କ'ଣ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲା ବା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସମୟରେ ନିଜର ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଉଛି ବା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୀରଚକ୍ର ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଏ। ଏହା ଭାରତର ସାମରିକ କହିଲେ କେଉଁଠି, ଯେଉଁ ବାହିନୀର ସ୍ମରଣ ପାଇଁ ହେଲା, ଯେଉଁ ଆମର ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନ୍ର ଯେତେ ବି ରହୁଛି ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେହି ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସମୟରେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେଇଥାନ୍ତି। କାରଣ କେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେବେ ତାହା ତ କିଏ ଜାଣିନଥାଏ ନା। କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତି। ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବା ସମୟରେ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବି ଚାଲି ଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମାରି ଦେଇପାରନ୍ତି। ତ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ବଳି ଦେଇଥାନ୍ତି ସେହି ମହାନ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ନା କ'ଣ, ବୀରଚକ୍ର ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ନା ମହାବୀର ଚକ୍ର ପୁରସ୍କାର କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ? ଏହି ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ କ'ଣ, ଶତ୍ରୁ ଦମନରେ ଅବଦାନ ନିମିତ୍ତ, ଶତ୍ରୁକୁ ପରାସ୍ତ କଲେ ଏହି ମହାବୀର ଚକ୍ର ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ନା ତୁମର କ'ଣ ରହିଛି, 6 ନମ୍ବର ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର। ଏଇଟା ତୁମର କେଉଁଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଧରଣ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚମାନର ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ନିମିତ୍ତ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଏ। ଯେମିତି ଆମର ସାରଳା ଦାସ ହେଲା କିମ୍ବା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ହେଲା, ଯେକୌଣସି ଲେଖକ ଯଦି ଉଚ୍ଚମାନର, ଯେଉଁଠି ମାନେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ବା ଭଲ ଉଚ୍ଚ ଧରଣର କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ାକ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ସେଇ କାହାଣୀ ସମାଜର କିଛି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ ସେଠିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବ, ତାହେଲେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ସେ ଯେଉଁ ଲେଖକ ଲେଖିଥିବେ ସେହି ଲେଖକଙ୍କୁ ନା କ'ଣ, ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟିକ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଭଳି, ଯେଉଁ ନାଟ୍ୟକାର ଯଦି ନୃତ୍ୟ ହେଉ କିମ୍ବା ସଙ୍ଗୀତ ହେଉ କିମ୍ବା ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ବିଶେଷ ଅବଦାନ ନିମନ୍ତେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଏ। ଦେଖ, ନାଟ୍ୟର କ'ଣ, ନାଟରେ ନୃତ୍ୟ ବି ଅଛି ଏବଂ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ବୋଲିଥାନ୍ତି କି ନାହିଁ। ନାଟ୍ୟକାର ମାନେ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ବୋଲିକି ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ନୃତ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ, ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ବାଜାଟା ବଜାଇଥାନ୍ତି। ତ ଏହି ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ତୁମର କ'ଣ, ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତ ଏହି ନାଟ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସମାଜକୁ କିଛି ସୁସମ୍ବାଦ ଜଣାଉଛି କିମ୍ବା କିଛି ଉଚିତ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ତାହେଲେ ନାହିଁ କି ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ସେହି ନାଟ୍ୟକାରକୁ ଦିଆଯାଏ, ଯିଏ ସେହି ନାଟ୍ୟଟି ଲେଖିଥାନ୍ତି। ସେହି ଲେଖକଙ୍କୁ ବା ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କୁ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ 8 ନମ୍ବର କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର କେଉଁଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଏ? ତୁମର ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ମାନେ ଗୋଟେ 3 ଜଣ ନା 4 ଜଣ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ, ହେଲେ ସେଇଟା ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ନାହିଁ କି ଆମର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ହଁ, ପ୍ରଥମେ ପାଇଥିବା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାରଟା ଯିଏ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ କିଏ ପାଇଛନ୍ତି ନା ଜି ଶଙ୍କର କୃପ ହେଲା।
ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଥମେ ପାଇଥିବାଟା ସେ କେବେ ପାଇଥିଲେ ନା ତମର 1965 ମସିହାରେ ପାଇଥିଲେ। ନା କେଉଁଥିପାଇଁ ତମର ସରି ସେ କେଉଁଥିପାଇଁ ପାଇଥିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଥା ଖୁଜାଲ। ଏଟା ଏକ ମାଲାୟାଲମ ଲେଖା ଲେଖିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ସେ ପ୍ରଥମେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ କିଏ ଜି ଶଙ୍କର କୃପ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପାଇଥିଲେ ଯିଏକି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ହେଲା। ତମର ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପାଇଥିଲେ ନା କେଉଁଥିପାଇଁ ତମର ମାଟି ମଟାଳ ପାଇଁ ହେଲା, ମଟାଳ ପାଇଁ ଏହି ଲେଖା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଉ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି କିଏ କିଏ ନା ଆଉ 3 ଜଣ ହେଲା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ କୃତି ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ କୃତି ପାଇଁ କେତେ ମସିହାରେ ତମର 1986 ମସିହାରେ ପାଇଛନ୍ତି ହେଲା ଏହି ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଉ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଇଏ କେବେ ପାଇଛନ୍ତି ନା ଇଏ 1993 ମସିହାରେ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ହେଲା ଯିଏକି ନାରୀ କବି ନା କିଏ ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ଏ ବି କୃତି ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି। ସାମଗ୍ରିକ କୃତି ପାଇଁ ନା କେବେ 2011ରେ ପାଇଛନ୍ତି ଆଙ୍କେ ଏଇ ନାରୀ କବିଟା। ତ ତୁମର ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ ଜାଣିଲ। ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବା ପଦ୍ମଭୂଷଣ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦିଆଯାଏ ବା କ'ଣ ଲେଖିଲେ ବା କେଉଁ ସମାଜରେ କି ଖେଳରେ କ୍ରୀଡ଼ାରେ କି ବାଣିଜ୍ୟ ଶିଳ୍ପ କେଉଁଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଏ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା। ନା କ'ଣ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବା ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପୁରସ୍କାର ହେଲା ପ୍ରଶାସନିକ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ବା ନିଜର ଅନ୍ୟ ଲୋକର କ'ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କରିବା। ଯେମିତି ଧରାଯାଉ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସମାଜର ଉନ୍ନତି କରିଥିଲେ। ନହେଲେ ଧରିନିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଯିଏକି ମଦର ଟେରେସା ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେବା କରୁଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଦ୍ମଭୂଷଣ ବା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସମାଜ ସେବା କଳା କ୍ରୀଡ଼ା ବାଣିଜ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଏଟା କଲ୍ୟାଣ ନ ହେଇଯାଇଛି ଏଟା ହେବ କଲ୍ୟାଣ। ତାପରେ କ'ଣ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ଏହି ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଭୂଷଣ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା 10 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପୁରସ୍କାର କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ ପିଲା ନା ତମର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଏ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶାନ୍ତି ଓ ବୁଝାମଣା ନିମିତ୍ତ ଏହି ପୁରସ୍କାର। ଏଇଟା ଶାନ୍ତି ଓ ବୁଝାମଣା ନିମିତ୍ତ ପାଇଁ କେଉଁଠି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ତରରେ ଏହି ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ବା କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଯେମିତି
ବୈଠକ କରି ତା'ର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ବା ବୁଝାମଣା କରିଥାନ୍ତି। ସେଇ ନିମିତ୍ତ ଏଇ ତୁମର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର। ଭାରତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର, ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯିଏକି ଭଲ ଖେଳାଳି ତାଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଏ। ଅର୍ଜୁନ ଆୱାର୍ଡ଼ ହେଲା, ଅର୍ଜୁନ ଆୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର। ଯେମିତିକି ଧରିନିଅ ଏଇ ଆୱାର୍ଡ଼ କାହାକୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ବିରାଟ କୋହଲିକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ତାପରେ ତୁମର ରୋହିତ ଶର୍ମାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ମହାନ ମହାନ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଆମର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇ ବଡ଼ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ବା ଅର୍ଜୁନ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନେହେରୁ ସାକ୍ଷର ପୁରସ୍କାର କ'ଣ ପାଇଁ? ନିରକ୍ଷରତା ଦୂରୀକରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ପୁରସ୍କାର। ନିରକ୍ଷର କହିଲେ କ'ଣ? ଯିଏ କିଛି ଲେଖାପଢ଼ା ଜାଣିନଥିବ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଲା, ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୂରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରସ୍କାର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଶେଷ ଅବଦାନ ନିମନ୍ତେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଏ। ସେହିଭଳି ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ନା କ'ଣ? 14 ନମ୍ବର ତୁମର ନେହେରୁ ସାହିତ୍ୟ ପୁରସ୍କାର, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଖେଳରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସଦ୍ଭାବନା ପୁରସ୍କାର, ଏହି ପୁରସ୍କାର ମାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ ଜାଣିଲ ଆମ ଭାରତରେ ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ରହିଛି, ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଯେଉଁଟା କେଉଁଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ପାଇଥାନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବତାଇ ଦେଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେଉଁଥିପାଇଁ କେଉଁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଏ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ। କାରଣ ଯେବେ ବି ମୁଁ ଏମିତି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।